إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم بسيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس شعراني وصلى على سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضر الشيخ محمد بن أحمد بن عبد البر رحمه الله لصاحب الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطة سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن ألو الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغاب صاحب العنر سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطسلام سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد شروان عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز إلى روح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حديث رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان allahil azim. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama
yang berkaitan dengan zikrullah termasuk tasbih, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisani, ringan keduanya atas lidah. Maksudnya mudah dibaca. Ada dua kalimat ringan atas lidah untuk membacanya. Saqilatani, berat keduanya itu fil mizan, dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai keduanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat itu ialah subhanallah wa bihamdihi, satu kalimat, subhanallahil azim, dua kalimat. Penjelasannya, ada tasbih atau zikir yang mudah dibaca, namun bacaan itu dia akan menjadi berat dalam mizanul amal, timbangan amal. Di akhirat itu ada ngarannya mizan, ada timbangan amal. Nang kaya timbangan emas, persis gambarannya kayak timbangan emas. Ini kifatun, ini kifah, sebuting. Ini timbangan hasanat, kebaikan, ini sayyiat, ini keburukan. Maka paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya ini daripada timbangan kejahatannya ini, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang disenangi, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu fahuwa fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangannya itu ringan, yaitu timbangan kebaikannya ringan, berarti yang berat ini adalah timbangan nang buruk. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka. Maka kita membutuhkan timbangan kebaikan ini berat supaya menang daripada timbangan keburukan. Ada banyak amal soleh, semua amal akan ditimbang, semua amal akan dibuat ketimbangan kebaikan. Ikam bersedekah ada timbangannya kan. Ikam berbuat baik, senyum kepada orang lain ada dibuat dalam timbangan. Kita belajar ada timbangan. Nah, ada amalan yang ringan banget. Ringan kata Rasulullah. Mudah, khafifatani 'alal lisan. Mudah dibaca oleh lidah ini. Tetapi saqilatani fil mizan, dia berat dalam timbangan. Bukan itu saja, habibatani ilar rahman, Allah ketujuh dengan dua kalimat itu. Allah ketujuh. Lalu dua kalimat itu kata Rasul, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada hasilnya ditimbang berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat. Ingat kalimatnya, kalau kita memakai hadis ini dua kalimat, maka
alangkah bagusnya ketika kita bertahlil bawa dengan hadis ini. Salahkah orang yang membawa kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi? Kada salah. Kada salah. Tapi itu hanya satu kalimat. Nabi memadahkan dua kalimat. Supaya dua kalimat ini nyaman aja dibaca, kemudian timbangannya berat, Allah ketujuh. Allah ketujuh. Maka bacalah dalam tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa itu terserah. Mau 10, mau 5, mau 7 terserah, tergantung aja. Bilanya parut lapar banget, handapi, kada apa-apa juga. Apa mau banyak-banyak, parut lapar. Solah, 5 kali cukup aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini berat juga timbangannya. Berat timbangan. Ini kalau kita bertahlil. Kalau kita kada bertahlil, Bang, kita baca. Nah, termasuk kita mengamalkan nang imbah sembahyang sunat subuh itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Karena subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Allah ketujuh. Timbangannya berat, dunia akan datang kepada dia, beban hidup menjadi ringan. Beban hidup menjadi ringan karena Allah memberikan keutamaan bagi tasbih itu untuk meringankan segala problem kehidupan. Sedangkan manusia punya masalah, punya problem dalam kehidupan ini. Bukan hanya kalimatnya aja yang diketujui oleh Allah. Bukan kalimatnya, ini kan habibatani ilar rahmat, dicintai oleh Allah. Maksudnya qailuhuma, orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini bukan hanya dua kalimat ini Allah suka, tetapi orang yang membaca dua kalimat ini pun Allah menyukai. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Muttafaqun alaihi. Hadis ittifaq Bukhari dan Muslim atas riwayat ini tanpa ada perbedaan lapas. Wa anhu radhiyallahu anhu qala wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyiduna Abu Hurairah pula beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu, lebih aku cintai, lebih aku sukai ilayya kepadaku, mimma tola'at, dari sesuatu yang terbit alaihi syamsu, atasnya matahari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la an aqula, sungguh
aku membaca tasbih subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, macam-macam lagunya mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan masalah lagu aja. Yang penting kalimatnya itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, aku je Nabi membaca tasbih ini ahabbu, lebih aku sukai, lebih aku senangi, lebih aku cintai, mimma, dari dunia, tola'at alaihi syamsu, yang terbit atasnya matahari, dibanding emas sekilo banana. Kadang membaca tasbih ini, aku lebih memilih membaca tasbih ini daripada emas sekilo, dibanding mendapatkan intan permata yang banyak yang harganya lebih mahal daripada emas, dibanding membaca tasbih ini dapat permata tapi kadakawa membaca tasbih ini lebih baik aku membaca tasbih ini daripada emas dan berlian. Kenapa? Ya kalau lah, ya karena tasbih ini jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kenapa? Dia akan mendapatkan surga. Yang surga itu jauh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu maksudnya. Artinya apa? Artinya orang nang kada banyak berisi harta dunia dan dia tidak bisa banyak berbuat baik dengan harta dunia itu, dan dia tidak bisa banyak berbuat sedekah dengan dunia itu, maka perbanyaklah mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih dicintai Nabi. Inilah amalan orang miskin. Kenapa? Karena dia dapat lebih daripada dunia dengan isinya. Timbul pertanyaan benar. Kenapa kalau ditambahi wala haula wala quwata illa billah? Nah, itu terserah aja. Ada terserah aja. Karena itu riwayat lain. Bila hendak memakai ingat sini, iya, ini hadisnya sahih. Riwayatnya Imam Muslim. Bila hendak memakai yang lain, ada riwayatnya tambahan la haula wala quwata illa billah. Terserah. Makanya ketika orang sembahyang hari raya, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cukup boleh. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lebih bagus. Kenapa? Karena pesan Jibril. Ya Muhammad, kalau umatmu membaca tasbih ini, tambahlah dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita sembahyang tasbih, iyalah, yang tasbih apa yang dibaca? Ini kada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup sampai di sana. Boleh. Boleh juga ditambahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cuma baik
tasbih sembahyang hari raya, baik hari raya fitrah, baik tasbih sembahyang hari raya kurban, baik tasbih sembahyang istisqa, baik tasbih sembahyang tasbih yang dipakai tasbihnya adalah ini, ahabbu ilayya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa jadi hibat tri? Itu pembahasan yang panjang. Jelas pembahasannya panjang. Kada cukup sejam kalau aku mau rayakan benar. Mau rayakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kada cukup. Yang jelas Rasulullah sangat suka dengan kalimat ini. Dan ini juga yang dipesani oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah untuk kita, ya Muhammad mur ummataka, Muhammad suruhlah umatmu min iksari hirosil jannah, memperbanyak kebun di dalam surga. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma girasul jannah, kebun surga itu apa? Girasul jannah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali kita membaca tasbih ini, maka satu pohon tertanam di dalam kebun surga. Sekian banyak kita mengucap tasbih ini, maka banyaklah kebun surga kita di akhirat. Apalagi Pak? Ini masalah fadilat aja benar ini tak. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Rasulullah duduk di masjid bersama sahabat, kata Nabi, khuzu hisnakum. Khuzu hisnakum. Kata Rasulullah, hai sahabatku, ambil perisai kalian. Apa perisai? Mar tahu mar? Perisai itu apa? Tameng gitu kah? Oh iya. Ajin polisi itu adalah matut perisai ngarannya. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan diri. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin haduwin hadirin. Apakah kami mengambil perisai ini untuk menjaga keamanan diri, menyelamatkan diri dari musuh yang ada? La, kata Nabi, bukan. Bukan. Lakin hisnukum minan nar. Tetapi bintingmu dari api neraka. Qalu ya Rasulullah wa ma hisnuna minan nar. Mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa binting kami dari neraka? Kata Rasulullah, bintingnya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah binting. Fa innahunna yatina yaumal qiyamati muqaddimatun wa mujannibatun. Itu je Nabi, kena di hari kiamat kalimat ini datang. Kalimat ini datang untuk memajukan kamu ke dalam surga, menjauhkan kalian dari neraka. Perisai, benteng deh, kalimat ini benteng, biar jangan masuk neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya, karena ini akan menjadi benteng kita, perisai kita dari api neraka. Itu fadilat, salah fadilat ngarannya.
Kalau dalam Quran ada ayatnya. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Kalau gak ada salah kayak itu ayatnya. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika. Wal baqiyatus shalihat, dan bermula al baqiyatus shalihat. Secara lafaz maknanya adalah peninggalan yang baik. Secara dalam kitab itu menjadi nama, boleh. Makanya ada ngaran kitab pun ada, kitab Al-Baqiyatus Shalihat. Ngaran kitab ada ya, Al-Baqiyatus Shalihat. Secara lafaz maknanya adalah peninggalan yang bagus. Lalu para ulama membahas mal baqiyatus shalihat. Apa garang yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat? Peninggalan yang bagus itu. Al-baqiyatus shalihat itu ialah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang disebut dengan peninggalan yang bagus, baqiyatus shalihat. Maka kalau baqiyatus shalihat berarti dia punya ganjaran, ajruha yabdu wala yanqati'. Ganjarannya itu nampak besar dan dia tidak pernah putus, selalu ada. Makanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya otomatis kalau kita hendak membahas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, bacalah kitab al-baqiyatus shalihat. Maka bacalah kitab Fadailut Tasbih. Maka bacalah babu Fadilati Tasbih. Di mana? Banyak. Kita sudah belajar apa ini? Kitab Tanqihul Qaul. Dalam kitab Tanqihul Qaul sudah dibahas babu Fadilati Tasbih, bab keutamaan tasbih. Dan ini banyak solahai para ulama mengarang berkaitan fadilat tasbih, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah membahas fadilati tasbih, keutamaan tasbih. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin. Siapa yang membaca kalimat di atas itu dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lain nang kita bertasbih, berwirid lain. Kalau berwirid itu bertambah
yuhyi wa yumit. Ada nih kata la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Mun yuhyi wa yumit tuh ya nang kita bawa irit ini lain salah. Ini kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ditambahi yuhyi wa yumit, jangan. Hadisnya kat sini aja, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Mari. Ujar Rasulullah, siapa nang membaca itu 100 kali sehari, kanat selahu niscaya adalah baginya adla asyri riqabin, menyamai memerdekakan 10 budak sahaya. Menyamai memerdekakan 10 budak sahaya. Kada gampang deh. Seekong aja gin memerdekakan sulit kita, apalagi 10 ikut. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayiatin, dan dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan adalah itu baginya menjadi hirzan, benteng minasyaitani, daripada syaitan. Yaumahu zalik, siang hari itu, hatta yumsiya, sampai sore. Insyaallah seharianan dia terpelihara daripada gangguan setan, termasuk terpelihara daripada gangguan sihir, guna-guna dan sebagainya, karena itu bagian daripada setan. Allah membintingi dia seharianan sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak bisa mendatangkan seseorang yang lebih afdal daripada apa yang ia kerjakan, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, amila, yang mengamalkan aksara minhu, lebih dari 100. Kadada ya Nabi nang lebih hebat orang mengamalkan ini, kecualinya lebih pada seorang. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, nah sebutin ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Huttat khatayahu, maka diruntuhkan. Huttat, diruntuhkan. Khatayahu, semua kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, wa in kanat, sekalipun kesalahannya itu misla, seperti zabadil bahri, buih di lautan. Sekalipun kesalahannya itu bagaikan buih di lautan. Muttafaqun alaih. Hadis ittifaq bainal Bukhari wa Muslimin.
Kemudian wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.